18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਬਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗੇ। ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਬਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। दिस इज व्हाट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिसगाइड कर रहा है सबको। अच्छा जी। हाईकोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका हुआ है जी। बहुत पुराना है कि ये डीलिस्टेड लैंड्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ? गगन देखो 9 मई की FIR है जो कर्नल संधू ते दर्ज है और इससे अहम गल है कि FIR जी दर्ज करवाई गई है। जो शिकायत करता है वो भी वन विभाग सरकार का है और 500 बूटे ऑन रिकॉर्ड FIR के अंदर दर्ज है कि 500 बूटे उखाड़ दिते गए। उस तो बाद ट्रैक्टर ट्रालियां लगा के माइनिंग सॉर्ट ऑफ कार्रवाई जी है गतिविधियां अंदर चल रही सी। 500 बूटे अलग तो उखाड़े गए और जो एक स्वरूप हुंदा प्रकृति का उसनू भी तहस नहस किया गया। खुद असी न्यूज़ 18 की टीम उत्थे जाके आई है गगन और उत्थे 3 किलोमीटर जिहड़ा गेट तोड़िया गया जिथे ताला तोड़ने दी विजुअल्स ने इत्थों लेके 3 किलोमीटर अंदर तक पूरा पहाड़ जिहड़ा है उसका एक तो 500 बूटे उत्थों उखाड़े गए। उत्थों दूजा उसका जी नेचर सी जो उत्थे एक लैंडस्केप सीगा नेचर का उसनू भी खराब किया गया। रोड बना के सोसाइटी जी है गगन वो बनाई जा रही सी और सोसाइटी भी जी फार्म हाउसां दी सोसाइटी हुंदी है उस ते कार्रवाई जी है वो हुई है। और विभाग वालों रेवेन्यू डिपार्टमेंट नाल सीगा, पुलिस नाल सीगी जिन्हां वालों ये कार्रवाई की गई है। और 500 बूटे दोबारा तो ये फॉरेस्टेशन जिन्हों असीं कहने हैं 500 बूटे दोबारा तो लगाए गए ने वन विभाग वालों उत्थों और कब्जा एक तरीके से क्योंकि 500 बूटे उखाड़ के PLPA दी क्योंकि सैक्शन लगी है संधू ते जिहड़ी गगन FIR भी हुई है उस FCA फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट लग्या है। उस तो इलावा PLPA दी सैक्शन 4 ते 5 है उस तहत मामला दर्ज होया है और उसी दे चलते 500 बूटे विभाग ने दोबारा लगाए और नाल ही जिहड़ी कंस्ट्रक्शन की गई सी जिवें गेट तोड़िया गया अंदर फार्म हाउस सीगा उसनू तोड़िया गया जिथे जिथे जमीन पद्धरी की गई है उत्थे बूटे लगाए गए और अगे भी 4 ते 5 करोड़ पेनल्टी लगाने की गल जिहड़ी है विभाग कह रहा है। और जिहड़ी असीं ये बाइट सुन रहे सीगे ये शायद मिसगाइड विभाग नहीं मिसगाइड ये राजीव बजाज ने जो मैनेजर ने कर्नल संधू मिसगाइड ये कर रहे हैं क्योंकि इन्हों शायद जानकारी गगन नहीं सी। कल असी पूरे कागजात खंगाले ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों भी ये जानकारी दी गई है कि फैक्ट इस अंदर है कि जिहड़ा डीलिस्टेड लैंड हुंदी है उसनू 3 तरीके दे नाल हिदायतां ने केंद्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दियां भी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दियां भी और सुप्रीम कोर्ट दे 1996 दे केस दियां भी कि जिहड़े डीलिस्टेड लैंड है जिवें ये पर्टिकुलर एरिया है इत्थे 700 हेक्टेयर दे करीब जिहड़ा है नाडा ते नवेंगो करौर दे अंदर डीलिस्टेड लैंड है और डीलिस्टेड लैंड नू कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता ना ही उत्थे जिहड़ी है इस तरीके दे फार्म हाउसेस बनाने या इस तरीके दी सोसाइटी बनाना ये नहीं बनाई जा सकती। हिदायत है कानून गैर कानूनी है इस तरीके का बनाना केवल ते केवल जेकर अलाउड है तो जो पुश्तैनी उत्थे रहिंदा आ रहा है अपने सर्वाइवल लई अपने लाइवलीहुड लई उत्थे हो रह सकता है। गायां मैसां रख के जिहड़ा सर्वाइवल है वो किया जा सकता है केवल ते केवल डीलिस्टेड लैंड दे अंदर जिहड़ी है फॉरेस्टेड डीलिस्टेड दे अंदर आ 2 तो 3 हदायतां ने जिसका पालन गगन करना हुंदा है। लेकिन तुसीं देखो कि ये कर्नल संधू वालों क्योंकि
30 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਹੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਖੋ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗਗਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ADGP ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਗਨ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ੀਅਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਗਗਨ ਉਹ PLP ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ PLPA ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਤੇ 5 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਗਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਅਮਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिसगाइड कर रहा है सबको। अच्छा जी हाईकोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका हुआ है, जी बहुत पुराना है, कि ये डीलिस्टेड लैंड्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਟਾਂਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਖਰੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਸਿਸਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸੋਲ ਟਾਂਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਉਖਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਵਰ ਸੰਧੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਖਾੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰਵੁੱਡ ਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆ। ਫੇਅਰਵੁੱਡ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਇसी ਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਚ ਪਲੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡੀਲਿਸਟਡ ਲੈਂਡ, ਡੀਲਿਸਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਜੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 40 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇ 500 ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ तमाम ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮਸੋ। सोमन भारद्वाज की रिपोर्ट देख रहे तुसी और कार्रवाई जिस तरीके की हुई है, कार्रवाई भी दिखा रहे हैं जेसीबी ने किस तरीके का एक्शन जिहड़ा हैगा वो लिया है। और क्यों ये एक्शन लिया गया, क्योंकि ये फार्म हाउस जिहड़े सीगे वो नजायज तरीके कब्जा करके जिहड़ा हैगा वो बनाए गए ने। और जिस तरीके की कार्रवाई इन्हां दे विच अंदर चल रही सी वो कानूनन नहीं की जा सकती, हरियाली खत्म नहीं की जा सकती, जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो नहीं बनाई जा सकती। नेम कायदे कानून ये कहते हैं कि जेकर कोई शख्स अपने गुजारे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उत्थे कुछ गावां मज्जां रखदा है ਜਾਂ कुछ थोड़े बहुत एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ खेती करता है, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਡੀਲਿਸਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और ये मिसगाइड करके कार्रवाई की जा रही है, जबकि ये सारी कार्रवाई जिस तरीके FIR दर्ज हुई है और कानून के तहत जिहड़ा हैगा कई सारियां धारावां लगियां ने, वो कुछ होर सवाल जिहड़े हैगे वो खड़े करदियां।